समस्त को नमस्कार एवं आज ओडिया ग्रामर क्लास को समस्त को वेलकम। दयाकोरी समस्ते निहाते भावे स्टडी लाइव चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज आम देखा ओडिया ग्रामर प्रथम क्लास रूढ़ि प्रयोग। चलतु देखिए प्रथम देखा रूढ़ि प्रयोग क्या कहती। जमी कौन सी वाक्यांश बा खंड वाक्य मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ व्यवहृत हेले ताकू रूढ़ि प्रयोग कहती। अर्थात एमिति एक वाक्यांश बा खंड वाक्य जहाँकि तार मूल अर्थ को अतिक्रम कर एक निर्दिष्ट अर्थ व्यवहृत हुए ताकू आम रूढ़ि कहवा। जमती कहवा आम आखि पकईवा। आखि पकईवा माने लोभपूर्ण चाहाणी। जमी नॉर्मली आखि पकईवा माने गोटे जिनिस को देखा आम भावी था किंतु रूढ़ि तार अर्थ आसव लोभपूर्ण चाहाणी। जमीक से मो धन उपर आखि पकईलाणी अर्थात मो धन को से लोभरे चाहिलाणी। तो रूढ़िर एभलिया अर्थ आसी था। जमीक जब आम पढ़ा सेटा अलग देखा जाए, जब आम बुझा चेष्टा करवा सेटा किंतु अलग देखा जाए, मात्र तार अर्थटा भिन्न रूप से आसता है। आगू पढ़ले आम निहत भाव से विषय अधिक क्लीयरली जापर। जमी मुझे देखुची अरण्य रोदन अर्थात अरण्य अर्थ जंगल, रोदन अर्थ कांदिबा। अरण्य रोदन अर्थ मात्र अरण्य अर्थ है जंगल, रोदन अर्थ है कांदिबा। आम नॉर्मली देखिले भाई जंगल कौन कांदुची ना कौन, अरण्य रोदन नॉर्मल पिला देखिले भाभी जड़े जंगलटा कांदुची ना कौन ना। प्रकृति रूढ़ तार अर्थ है निष्फल प्रार्थना। अरण्य रोदन माने निष्फल प्रार्थना। एथिरे अरण्यर अर्थ किंबा रोदनर अर्थ ना। अवश्य अरण्य रोदन कले ताहा शुणा कहीं न था, कहीं समवेदना जणवाकू न था कि तार प्रतिकार करने को न था। तेणु जो क्षेत्र में जणाइले किछि फल हुए नहीं से क्षेत्र में अरण्य रोदन रूढ़िर प्रयोग हुए। जमी आप अरण्य मान जंगल जाकि कांदे तो आपण कांद शुणा कहीं नथिबे बा जो कारण पे आपण कांदुथिबे जंगल में से कारणर प्रतिकार बा समाधान करने कहीं नथिबे। तेणु ठीक से ही भावार्थरे बा सही अर्थरे ही अरण्य रोदन को प्रयोग करा जाए। अरण्य रोदन रूढ़िर प्रयोग करा जाए। जमीक जदि आप निज समस्या विषय क्या जनाऊँच किंतु से समस्या जदि समाधान हो पार ना ताको आम अरण्य रोदन बोली कहीपर। एबे आम देखा रूढ़ि केते प्रकार और कौन कौन। रूढ़ि हूँ 3 प्रकार। मन रखिथे क्वेश्चन आसीपे कि रूढ़ि केते प्रकार। तो रूढ़ि हूँ 3 प्रकार। जमीक क्रियाहीन रूढ़ि, आ गोटे है क्रियायुक्त रूढ़ि, 3 नंबरटा है तुलनात्मक रूढ़ि। प्रथमटा है क्रियाहीन रूढ़ि। जमीक अंध बुझामणा। अंध बुझामणा अर्थात अन्याय विचार। जमीक एठारे सब अंध बुझामणा चली अर्थात अपराधीनटी कि ना पाइब। अर्थात अंध बुझामणा माने अंध जमी कौटा ठीक कौटा भूल से तो जापर निहाती भाव गोटे नॉर्मल लोक को आक्षेप करूनी, मात्र गोटे नॉर्मल लोक और अंध लोक भीतर निहाती किसी ना कि डिफरेन्स रही। तो ठीक से भाला अंध बुझामणा अन्याय विचार जन जोटी आम निजर निजे न्याय पाई ना से अर्थ में अंध बुझामणा रूढ़ी व्यवहार होता है। यह हूँ एक क्रियाहीन रूढ़ि। द्वितीय है क्रियायुक्त रूढ़ि। नेक्स्ट क्रियायुक्त रूढ़ि। जमीक कलाकना बुलेवा। कलाकना बुलेबार अर्थ है सर्वनाश करवा। जमी काली रातिर चोर पशि मो घरे कलाकना बुलेई देला। 3 नंबर है तुलनात्मक रूढ़ि। जमीक खुंटटा परी ठिया हेबा। यार अर्थ है किछि काम न करी हलचल न होई ठिया होई रहिबा। जमीक यदि तुलना कराए जमी खुंटटा परी ठिया अर्थात जन को खुंट सहित तुलना कराई। एणु यह तुलनात्मक रूढ़ि। जमी खुंटटा परी ठिया हेबा अर्थात किछि काम न करी हलचल न होई ठिया होई रहिबा। तू न करिबु तो नाही एठारे खुंटटा परी ठिया हेचु कहीं जा सियाड़े जा। एमती आम कथबार्ता साधारणतः जो था वृद्ध लोक सब घर देखी जो मैंने था से सब व्यवहार करते कि तू न करू तो ना एठारे खुंटा परी ठिया हो कहीं जा सियाड़े। अर्थात
खुंडटा पर ठिया हेबा होउछ एक तुलनात्मक रूढ़ी एवं यार अर्थ है कि किसी काम न करी हलचल न होई ठिया होई रहिबा। नेक्स्ट है रूढ़ी प्रयोग शब्दर अर्थ अपेक्षा भाव उपर गुरुत्व रखे। यहाँ एटा लगे मेन पॉइंट रूढ़ी प्रयोग विषय कि रूढ़ी प्रयोग शब्दर अर्थ अपेक्षा यह भाव उपर गुरुत्व दे थाए। गोटे समृद्ध भाषार यह एक विशेष लक्षण। केतिक रूढ़ी प्रयोग आम ए देखा फास्ट जेहतु आम था क्रियाहीन रूढ़ी तो फास्ट आम देखा क्रियाहीन रूढ़ीर केतेटा एग्जाम्पल। प्रथमटी है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन अर्थ है निष्फल प्रार्थना एवं यार वाक्य यार व्यवहार केमी होता है सेटा पुणी देखा से बामू को किसी कहवा अरण्य रोदन परी अर्थात तांकू जहाँ भी आपण कहे से तार किसी भी प्रतिकार करेंगे नहीं। किसी लोक था एमती जदि आपण को क्षेत्र जदि कौन पूरा समस्या को नहीं जाइए सेटा कौन भी ऑफिस हो कौन क्षेत्र हो देखते किसी लोग था जो मैंने कि किसी भी एक्शन नियंती ना से समस्या समाधान पर किसी भी एक्शन नियंती ना तो तांको अर्थ कहुई कि अरण्य रोदन माने निष्फल निवेदन अर्थात आपण जहाँ कहले भी अर्थात जहाँ कहवा अरण्य रोदन परी अर्थात आम जहाँ भी जनइबा तार किसी रिप्लाई आसब ना तार से समस्यार समाधान हो पार ना ये क्षेत्र में अरण्य रोदनटा व्यवहार होता है। नेक्स्ट है अनुग्रहर पात्र। अनुग्रहर पात्र माने है दयार पात्र जमी कि न जानी लोकटी आमर अनुग्रहर पात्र हेब किपरि जमीक अनुग्रहर पात्र दयार पात्र जमीक कि धरन आप आम पाख जड़े आसुची से तार समस्या विषय कहूँ किंतु वर्तमान जुग में एमती भी लोक था जे कि निज समस्या कहे गोटे कथा किंतु आमको से व्यवहार करेंगे गोटे प्रकार एमती लोक बहुत अच्छा तो तांकर उद्देश्य रूढ़ी प्रयोग जमी अनुग्रहर पात्र दयार पात्र अर्थात जदि आम जन को जानू भल कि चिन्हनु ताकू आम केमी दया देखा ता प्रति आम केमी भरोसा देखा विश्वास करवा ये अर्थ में ये रूढ़ीटा प्रयोग होता है। जमीक अनुग्रहर पात्र माने है दयार पात्र अर्थात न जानी लोकटी आमर अनुग्रहर पात्र हेब किपरि हाथी निहाती ठीक कथा। नेक्स्ट है अंधर लौड़ी। अंधर लौड़ी माने एकमात्र संतान जमीक कि अंध जे देखिपार नहीं ताप एकमात्र सहारा है तार लौड़ी जो हाथ धरी चलू था बाड़ीटा से बाड़ी साहाय्य से कौटा रास्ता कौटी पथर अच्छी कौ रास्ता समान अच्छी कौ रास्ता खाल अच्छी से अनुभव करी चली थाए। ठीक से बोले अंधर लौड़ी मान हूँ कौन एकमात्र संतान जमीक श्रीकृष्ण माँ यशोदांकर अंधर लौड़ी थी अर्थात श्रीकृष्ण माँ यशोदांकर एकमात्र संतान थिले अर्थात अंधर लौड़ी माने यार अर्थ है एमतीका कि जहाँ बिना कि जीवन काटिबा पाखापाखि बहुत दुखदायक जमती जदि गोटे अंध को बाड़ीटा न देवा लौड़ीटा न देवा ता जीवन काटिबा एते दुखदायक ठीक से बोले जार एकमात्र संतान निहाती से संतान को छाड़ी ता जीवन काटिबाटा सेते दुखदायक एणु ए अर्थ से यही बाबार्थ अंध लौड़ीटा व्यवहार होछि। नेक्स्ट अकल गुणुम। अकल गुणुम मान है बुद्धि हजिजा जमीक डकायत को देखी मोर अकल गुणुम हो गला। अकल गुणुम मान है बुद्धि हजिजा एमतीका सिचुएसन लाइफ रे आसे जो सिचुएसन की मनीष कौन कर कि बुझीपारे ना तार अकल गुणुम हो जाए अर्थात बुद्धि हजिजा जमी धरनीय ये जमी सेन्टेन्स कहुई कि डकायत को देखी मोर अकल गुणुम हो गला अर्थात चोरी डकायत को देखिकी तार बुद्धि हजिगला से कौन कर विचार कर पारिला नाही। नेक्स्ट आम देखा अकल सलामी। अकल सलामी माने है गुरु दक्षिणा जमीक तू ए पर्यंत अकल सलामी देनु तोर बुद्धि आसब कुआड़े अकल सलामी माने गुरु दक्षिणा जमीक अकल अकल माने बुद्धि को बुझाए जमीक तोर अकल अच्छी ना ना ये आखिर आम को मन रखिपर जमीक अकल माने बुद्धि की यह बुझाए तो ठीक से अदर कहुई अकल सलामी माने गुरु दक्षिणा जमी तू एपर्यंत अकल सलामी देनु तोर बुद्धि कुआड़ू आसब। नेक्स्ट आम देखा अलणा कथा। अलणा कथा मान है मूल्यहीन कथा जमीक रख रख तोर से अलणा कथा मो मुंड पुरेवा
ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଲଣା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଯେମିତିକି ଅଲଣା ତୁନ। ଅଲଣା ତୁନ ତ କେବେ ଖାଇହେବନି। ଅଲଣା ତରକାରୀ, ଅଲଣା ଡାଲମା। ଲୁଣଟା ସବୁ ପନିପରିବା ବା ସବୁ ତରକାରୀରେ ମିଶିଥାଏ। ଲୁଣ ଅଭାବରେ କୌଣସି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ଅଲଣା କଥା ମାନେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଯେଉଁ କଥାର କି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାରେ ଆମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। 7 ନମ୍ବର। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ହେଲା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର। ଯେମିତିକି ଏଠି ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି, ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା। ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧମାନେ ଯଦି ଆମେ ନିହାତି ଦେଖିବା, ଗତ ଥର ବି ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଭିତରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ଧମାନେ ଯେମିତି ବୁଝାମଣା କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବା ନା କ'ଣ? ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏଠି ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି, ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ହେଲା 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ତାଙ୍କର ମୋର ତ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି କହ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି, ମିଳାମିଶା କରନ୍ତିନି, ନିଜର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ କୌଣସି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ରୂଢ଼ିଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ରୂଢ଼ି। ଏମିତିକି ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଯିଏ ବି ନୂଆ ଜଣେ ଶୁଣିବ ପୁରା ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଯିବ। ତ କ୍ଷୀଣ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର। ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ନିହାତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀଣ ଆଶା ସଞ୍ଚାର। ଯେମିତିକି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ମାଗିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ରାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଛି ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। କ୍ଷୀଣ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର, ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ଆଉ କୌଣସି ବି ଆଶା ନଥିବ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆଶା କରିବା କି ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏ ରୂଢ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କି ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଯେମିତି ସେ ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛି କି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ମାଗିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାମ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ଜଣଠୁ ଆଶା କରୁଥିବା କି ସେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ଯେମିତି ଲୋକଟି ଘରୁ ସିନା ଚାଲି ଆସିଲା, ଏବେ ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ନିହାତି ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ଯେମିତିକି ଐରୀ ଖପରା ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଗ ତ ଛାଣ ଘର ନାହିଁ, ଛପର ଘର, ସେଥିରେ ଖପର ଛିଆଁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଖପର ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆ ହୁଏ, ତାର କିଛି ୟୁଜ୍ କରା ହୁଏନି ଘରରେ। ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ହେଲା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେମିତିକି ନେତାଙ୍କ କଥା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ କୁସୁମ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେମିତି ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆକାଶରୁ କେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ନା କ'ଣ? ଫୁଲଟା ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଥାଏ କି ଆମ ବଗିଚାରେ ସିନା ଫୁଟିବ, ଆକାଶରେ କ'ଣ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟିବ? ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାନେ ହେଲା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେମିତି ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ କୁସୁମ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ ନେତାମାନେ ଏଭଳିଆ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନିହାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କାମଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ ତା ଛଡ଼ା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେ କାମଟା ସେ ଭଳିଆ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଗତ କୁହା
परगाई दुहां। आगत कुहा परगाई दुहां अर्थात उपरे पड़ी कहवा जमीक परगाई दुहां बोली कथा कहूँ माने किसी लोग था जमीक दुई जन धरी नियंतु परस्पर भितर झगड़ा कर तृतीय जन भी थे कि ऊपर पड़ी कथा कह जन सुपर नहीं आउ जन पाखे कौन अली कर गाली कर तो से अर्थ रूढ़ीटा व्यवहृत होता है जमीक आगत कुहा परगाई दुहां ऊपर पड़ी कथा कहवा। नेक्स्ट 13 नंबर आगत चढ़ई को बेसर बटा कहुई कि आगत चढ़ई को बेसर बटा अर्थात कौन सी जिनिस हाथ को न आसुणु तापाई प्रस्तुत हो रहिबा एमती से मांस आणिब कि नहीं तू कहूचु कौन ना आज मांस तरकारी भल हेब यह आगत चढ़ई को बेसर बटा कौन सी जिनिस हाथ को न आसुणु आम तार कौन तापाई प्रस्तुत हो रहिबा यह निहाती आमर डे टू डे लाइफ रो घटना सहित यार संपर्क रोचे आम निहाती से बुला कर कि जड़े मार्केट जाइए से कौन आणव न आणव मांस हो माछ हो कौन आणव न आणव जानी न था जानी था किंतु हाथ को न आसी से जिनटा आगुरी आम रेडी हो रही था से अर्थ रूढ़ीटा व्यवहार होती आगत चढ़ई को बेसर बटा अर्थात कौन सी जिन हाथ को न आसुणु तापाई प्रस्तुत हो रहिबा। नेक्स्ट 14 नंबर आशा भरोसा माने होची एकमात्र सहाय बुढ़ाटीर पुओटी मरिबा दिनटा आशा भरोसा केही नाही। आशा भरोसा माने एकमात्र सहाय जमती कि बुढ़ाटीर पुओटी मरिबा दिनठू आशा भरोसा कहीं नहीं अर्थात बुढ़ाटीर पुओटा छड़ा आउ कहीं आशा भरोसा नहीं एटा ठीक सेंटेंस हेबो। आशा भरोसा माने एकमात्र सहाय मन रखि थांतु आशा भरोसा रूढ़ीर अर्थ है एकमात्र सहाय अर्थात जमती कि बुढ़ाटीर तार एकमात्र पुओ अपेक्षा आउ कहीं आशा भरोसा नहीं अर्थात बुढ़ाटीर एकमात्र सहाय होची तार पुओ ए भली अर्थ रे आशा भरोसा रूढ़ीटी व्यवहार होता है। नेक्स्ट है आकाश कईया चिलिका माछ 15 नंबर है आकाश कईया चिलिका माछ अर्थात अवास्तव परिकल्पना रूढ़ी आकाश कईया चिलिका माछर अर्थ है अवास्तव परिकल्पना जमती कि तो योजना पर योजना कर चली था ताहा आकाश कईया चिलिका माछ परी हेबो जमती किछि लोक थांती जमती कि अवास्तव जिनिस जाक कल्पना करथांती अवास्तव जिनिस जाक निज प्लानिंग बा योजना रे आनी थांती जहाँकि जमती कि आमर जड़े राजा थिले जी निज राजधानी दिल्ली रू मुस्लिम राजा थिले दिल्ली रू दौलताबाद पुणी दौलताबाद रू दिल्ली को निज राजधानी ट्रांसफर करते तो ये भाया किसी लोग था जे कि निज काम बा योजना को ठीक ठाक भाव परिचालन कर पारि न थांती तो तांको अर्थरे यह कहुई कि आकाश कईया को चिलिका माछ अवास्तव परिकल्पना। नेक्स्ट है 16 नंबर ए घर माउसी से घर पिउसी जमती यार अर्थ है व्यक्तित्वहीन लोक निजर स्वार्थ पाई सबुटी भलई हेबा रूढ़ी है ए घर माउसी से घर पिउसी यार अर्थ है व्यक्तित्वहीन लोक निजर स्वार्थ पाई सबुठी भले हेबा जमती आम कहीपर ता कथा कहीं पचारचु से तो ये घर माउसी से घर पिउसी ता कथा कौन जान अर्थात यानी किसी लोग एमती था जमती कि निजर भले निज को भल देखापी सबुठ कौन होता कथा कही था भले ही था निजर स्वार्थ पाई निजर स्वार्थ सिद्धि सबुठ से मैंने भले ही था तो अर्थ रूढ़ी प्रयोग होता है ए घर माउसी से घर पिउसी जमती ए घर माउसी हेले से घर कौन पिउसी निजर स्वार्थ सिद्धि सब से मैंने करी थांती तो अर्थ रे ए रूढ़ी व्यवहार होता है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए अलियारू गजा अर्थात मूलर चालाक आजिकल पिला माने तो अलियारू पड़ी गजा तांको कौन कहवा किसी पिला था जमी कि खासकर आजिकल पिला माने कौन अलियारू गजा माने जन्मरू ही चालाक जन्म हवा 2 मास हो न फोन चलाउछंती विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रिक खेलना खेलुंट बेलून फोड़ुंट
गीत शुणुंट तो एम निहाती भाव कौन अलियारू ही गजा जन्मरू ही चालाक अर्थ रूढ़ीटा व्यवहार होता है अलियारू गजा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए गोबर गणेश अर्थात गज मूर्ख जमीक गोपाल गोटे गोबर गणेश ता द्वारा कौन किसी काम हम गोबर गणेश मैंने गज मूर्ख किसी लोग था कि बुद्धि शुद्धि सेमती किसी न थाए नॉर्मल लोगों बोले माइंड डेभलप हो न था साधारणतः क्षेत्र में ही रूढ़ी व्यवहार होता है कि गोबर गणेश अर्थात गज मूर्ख। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए घर ढिंकी कुंभीर अर्थात निज लोक शत्रु हेबा घर ढिंकी कुंभीर माने है कौन निज लोक शत्रु हेबा जमती आम दलर केते लोकंक जोगु आम दलर विपर्जय घटुछि घर ढिंकी कुंभीर तो घर ढिंकी तो कुंभीर कहवा क्या जमी आम साधारणतः आग काल सब घर प्राय ढिंकी रही है जमीक चाउल हो चूना हो गहम हो अटा करने चना बिछना हो सब काम जो करती साधारणतः घर ढिंकी किंतु बर्तमान से सब चेंज हो जाए समस्ते विभिन्न प्रकार बर्तमान मेसीन आसी जाए से आम कौन चाउल धान चाउल करुचु कि चाउल को चूना करुचु कि गहम अटा पिसुचु ये सब कम करुचु तो घर नहीं कुंभीर मन है निज लोक शत्रु हेबा जमीक निज दल जदि एमती किसी लोक अच्छा निज घर जदि एमती किसी लोक अच्छा जेमान कि निज घर शत्रु घर क्षति करुँच घर शत्रु भलिया काम करुँच तो आम अन्न क्या कौन कह घर नहीं जदि कुंभीर है तो अन्य आम कौन आशा करवा यही अर्थ में यह व्यवहार है घर ढिंकी कुंभीर मान है निजर लोक शत्रु हेबा। नेक्स्ट 20 नंबर जपामाली अर्थात सब बेले पकाइबा साधारणतः देखिथे गाँ 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 परिवेश बा साधारणतः दादा दादी मैंने माली जपी था कौन 108 गोटी थाए से माली को जपी था कहते जपा माली मैंने कौन सब बेले मन पकईवा जमी से गणी गणी मोर आज कौन 1 कि 2 है 5 कि 70 कि 71 72 एमती कौन गणी गणी से करूँ तो जपा माली माने कौन सब बेले मन पकईवा जमीक गांधीजी भारतीय मान जपा माली हो रही थे अर्थात भारतीय मान के महात्मा गांधी को कौन भूली पारे ना जातिर पिता महात्मा गांधी को भारतीय मान के भूली पारे ना। नेक्स्ट 21 नंबर जीवन मूर्छा मान है आप्राण उद्यम जमीक प्रार्थी मैंने निर्वाचन में जितवाई जीवन मूर्छा लड़ाई करुँच प्रार्थी मैंने कौन निर्वाचन में जितवाई जीवन मूर्छा लड़ाई कर आप्राण उद्यम जीवन मूर्छा माने पूरा निजर 110% देवा पापी से ही कह 100% की क्रॉस कर चेष्टा करवा हूँ आप्राण उद्यम जीवन मूर्छा ये अर्थ में आम जीवन मूर्छा गुड़ी को व्यवहार कर। नेक्स्ट 22 नंबर है जोक मुहरे लुण माने टाण भांगी जावा आप साधारणतः गाँ हो सहर हो किसी पोखरी एमती थाए जो कि बहुत पुराना पानी जमी रही था कादो भी भरिकी रही था पोखरी रे तो से पोखरी मान साधारणतः जोक रही था आ जोक जदि शरीर लटकी जाए तो कौन करते छड़ाई लुण दे था जो से लटकी थी तो टाणी छड़ी हुए कौन बहुत तेलिया हाथ पूरा पिचकी पले जाए तो से लुण दिया हुए लुण दे सारापर कौन हुए से कौन छड़े तले पड़ जाए तो ठीक से अर्थ कौन जोक मुहर लुण था टाण भांगी जाए जमीक पिलाटी एत कथा कहला सांग मान आगे सत कथा खोला जो जोक मुहर लुण देलापर चुप रहा किसी लोग था देखिए बहुत बकबक होता कि सत कथा जो बाहर को बाहरी आसे से कौन पार्टी आंगुठी देखिए पूरा चुनी चुप हो बसी पड़ती तो अर्थ में जोक मुहर लुण लुटी व्यवहार होता है जमीक टाण भांगी जावा। 23 नंबर है झाल बुहा धन अर्थात कष्ट उपार्जित धन एमतीक से निजर झाल बुहा धन को मौज मजलिस उड़ाइबे ना निहाती यह गोटे समस्त गोटे नीतिदिनिया शिक्षा कि झाल बुहा धन मान है कष्ट उपार्जित धन अर्थात आप जो जिनस को बहुत कष्ट बहुत परिश्रम कर एचिव करेंगे ताकू आपड़ के हाथ छड़ा करेंगे से बोलिया सफलता बा पैसा भी होना कहीं मनुष्य जो कष्ट उपार्जन करुँची ताकू केबे भी खराब काम रे व्यवहार करिबो ना। इवन
ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 1000 ଥର ଭାବିବ କି ମୁଁ ପଇସା କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟରେ କମେଇଥିଲି, କ'ଣ କରିଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ଏ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ରୂଢ଼ିଟି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ଯେମିତି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ନିହାତି ଯେମିତି ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି, ଦଳରେ ନିହାତି ଜଣେ ନେତା ଥିବ ଯିଏକି ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବ। ତ ସେ ଦଳ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିବ, ସେ ଭୁଲର ଶ୍ରେୟଟା କାହାକୁ ଯିବ? ନିହାତି ସେ ଦଳର ନେତାକୁ ଯିବ। ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଏମିତି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଯେମିତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେମିତିକି ଚୋରାଚୋରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଲେ ଲୋକମାନେ 1922 ମସିହାର କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଲେ। ତ ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହାର ଶ୍ରେୟ କାହା ଉପରେ ଗଲା? ନିହାତି ଯିଏ ନେତା ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇଥିବ। ନିହାତି ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ। ତ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ନିହାତି ଏମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛୁଛୁ, ସେ ହିଁ ଦେଶ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ଲୋକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କାହାକୁ କରିବେ? ନିହାତି ଯିଏ ପାୱାରରେ ଅଛି ବା ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଏ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଏସବୁ ଏ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଯେମିତିକି ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳିଆ ହିଁ ଘଟଣା ଥାଏ କି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଏହାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସିରିଏଲକୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବନାଯାଇଥାଏ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୋପନରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପୁଅ ପରା ସବୁ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଯେମିତି ଧରିନିଅ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଘଟିଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ବାହାରେ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୁଢ଼ୀ ମା ସେ କଥାକୁ ବାହାରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବା? ସେ କଥାଟା ନିହାତି ଭାବେ ବାହାରକୁ ପାସ୍ ହେଉଛି। ତ ଏହା ହେଲା କ'ଣ? ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର, ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅକର୍ମାର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଖାଇବା। ଯେମିତି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଦରିଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆସିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ମଣିଷ ଭାଇ ଇନକମ୍ କରିବା ସୋର୍ସ ଅଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ତ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ହେଲା ଅକର୍ମାର ଚିନ୍ତା। ସକାଳ ପାଇଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହେଲା ଦରିଦ୍ରର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ରାତି ପାଇଲେ କିଛି କାମକୁ କ'ଣ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଉପରେ କୌଣସି ସୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା। ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ? ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ମାନେ ହେଲା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଉପରେ କୌଣସି ସୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା। ଯେମିତିକି ସେ ଏତେ ଦିନ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ରହିଲା, ଶିଖିଲା କ'ଣ? କଥାରେ ଅଛି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଯେମିତିକି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରି, ଯେମିତି ବୁଝିବା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ରୂଢ଼ିକୁ, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି କାହାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଧରି ନେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା? ଖାନ୍ ସାର୍କୁ ନେଲେ। ତ ଖାନ୍ ସାର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହେଉ ବା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି ହେଉ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ତ ଯଦି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ ଆସିଲା, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ଆସିଲା, ତ ସେ ଅର୍ଥରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେବ କି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ତୁ ରହିଲ, କ'ଣ ତାହେଲେ ଶିଖିଲ, ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଦୀପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦୀପ ତଳ ଯିଏ ରହିଲା ସେ କିଛି ଆଲୁଅ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବା କିଛି ଶିଖିଲା ନାହିଁ କି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବା?
ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଳହର ମଞ୍ଜି। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଳହର ମଞ୍ଜି। ଯେମିତି ଏ ଟୋକାଟା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଏମିତିକା ଯେ କି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ସେମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଛିଟା ଘା ଖୋଜୁଥାଏ କିମ୍ବା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଯେମିତି ଗୋଲିଆ ପାଣି ଖୋଜୁଥାଏ, ଠିକ୍ ବୋଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେମିତିକା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରୁ ଏହାଟା କ'ଣ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବା ରୂଢ଼ିଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ କଳହର ମଞ୍ଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବର, ପୋଥି ବାଇଗଣ। ପୋଥି ବାଇଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା ଅବାସ୍ତବ କଥା। ପୋଥି ବାଇଗଣ ମାନେ ହେଲା ଅବାସ୍ତବ କଥା। ଯେମିତିକି ପୋଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାରି ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମୋତେ ପୋଥି ବାଇଗଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ପୋଥି ବାଇଗଣ ମାନେ ହେଲା ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଯେମିତି ଏମିତି କିଛି କରିବା ବା ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକି ଅବାସ୍ତବ ପରି ଲାଗିବ, ଯାହାର କି କିଛି ବାସ୍ତବତା ବା ରିଆଲିଟି କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, ସେଭଳିଆ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଏ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କି ପୋଥି ବାଇଗଣ ଅବାସ୍ତବ କଥା। ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବଣ ବିଛୁଆତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଣ ବିଛୁଆତି, ସାବଧାନର। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଏମିତିକି ଥାଆନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ କେସ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ରେୟାର, ମାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଯେ କି ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କ ସେ ଅର୍ଥରେ ସବୁ ରୂଢ଼ିଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ବଣ ବିଛୁଆତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ 31 ନମ୍ବର, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ମାନେ ହେଲା କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ମୁଁ ତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ଆଣି ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିବ, ଏହା ମୋତେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହେବ। ନିହାତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପୁଣି ଧରି ଜଣ ଘରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଖେ କି ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ସେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ବୋଲି ସେ ଆସୁଛି, ବାହାରେ ସେ କାମ ଜବ୍ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଘରକୁ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ବୋଲି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏହା କ'ଣ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କାହାରି ଉପରେ ସେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନେକ୍ସଟ 32 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଟିକେ ହାତ ବାରସି। ହାତ ବାରସି ମାନେ ବୋଲ କରା। ଯେମିତିକି ପିଲାଟା ମୋର ହାତ ବାରସି, ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି କିଛି କରିପାରିବିନି। ହାତ ବାରସି ମାନେ ବୋଲ କରା। ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ନା କେହି ଏମିତି ଥାଏ ଯେ କି ବୋଲ କରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଅଜାଇ ମାନେ ସେମାନେ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ତ ନିହାତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଯାହା ବି ନିଟ୍ ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ବୋଲଟା ମାନିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଏ ପିଲାଟି ହେଲା ମୋର ହାତ ବାରସି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୋଲ କରା। ପିଲାଟି ମୋର ହାତ ବାରସି, ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତ ଫାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାହସ କରିବା। ଯେମିତିକି ସେ ସବୁଥିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିବ। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବାନି, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେବା। କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଭରିକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ସାହସ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ମାନେ ନିଜର ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା। ଯେମିତିକି
ତା ଭାଇ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଣ୍ଟି ଛୋରି ହୋଇ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି, ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି ସବୁବେଳେ କଳହ କରୁଥିବେ, ବାହାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ଘରର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତିକା ଥାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଅଣ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଠା ବଳି ଦେବା। ଅଠା ବଳି ଦେବା ମାନେ ହେଲା ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ସେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଲିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଏମିତି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କେବେ ଯିବେ ତ ଦେଖିବେ, କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଲା ଅଠା ବଳି ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଖି ଦେଖାଇବା। ଆଖି ଦେଖାଇବା ମାନେ ହେଲା ରାଗିବା। ଯେମିତିକି ମୋତେ ଯେତେ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ। ଆଖି ଦେଖାଇବା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ରାଗିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଯେତେ ଆଖି ଦେଖେଇବୁ କି ରାଗିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତୋତେ ଡରିବି ନାହିଁ। ନିହାତି ଡରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଡରିଲେ ବା ଭୟ କଲେ ତା'ର ଆତ୍ମା ବା ସେ ନିଜ ଜୀବନ କେବେ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଡର ରହିବା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍, ମାତ୍ର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ଭୟ ବା ଡର ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଖି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ବୁଝିବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସମାନ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଖାସ୍ କରି। ଯେମିତି ଆଖି ଦେଖିବା ମାନେ ଦେଖାଇବା ମାନେ ରାଗିବା, ଆଖି ରଖିବା ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାଟା। ଆଖି ବୁଝିବା ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ ହେଲା ପସନ୍ଦ ହେବା। ତ ଆଖି ଦେଖିବା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ରାଗିବା, ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଯେତେ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଖି ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଯେମିତିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଭଗିଆର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତ ଆମର ବି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, କି ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରି କରିବି, କି ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ କମେଇବି, ଏତେ ରହିବି, କି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇବି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅକ୍ତିଆର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ କ'ଣ ଆଖି ରଖିବା ଆମେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆଖି ବୁଝିବା, ଆଖି ବୁଝିବା ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଯେମିତିକି ବୁଢ଼ାଟା ଆଖି ବୁଝିବା ଦିନ ତା ଘରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା। ତ କ'ଣ ତ ବୁଢ଼ାଟି ମରିବା ଦିନଠାରୁ ତା ଘରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, ସରିଗଲା। ଆଖି ବୁଝିବା ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଖିକି ପାଇବା। ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ ହେଲା ପସନ୍ଦ ହେବା। ଯେମିତିକି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ, ଏତିକି ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଯେ ଆଖିକି ପାଇ ନାହିଁ। ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ ହେଲା ପସନ୍ଦ ହେବା। ଯେମିତି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଧରିଦେବେ, ସେଟା କ'ଣ ଆଖିକୁ ପାଇବ ନା କ'ଣ, ନା ସେଟା କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନା କ'ଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବନି। ତ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆଖିକି ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପସନ୍ଦ ହେବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ତ ସେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ପାଉଥିବା ଦରକାର, କି ଆପଣ ସେ ଝିଅଟିର ଆଖିକୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ପସନ୍ଦ ନ ହେବ, ସେ ବାହାଘରଟା ହେବ ନା କ'ଣ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଏ ସବୁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଖି ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗିବା, ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଆଖି ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଆଖିକି ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପସନ୍ଦ ହେବା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଉଠିଆ ଖାଇବା। ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ହେଲା ମାଗଣା ଖାଇବା। ଯେମିତିକି କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସି ଏଠି ଉଠିଆ ଖାଉଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାକ କଥା। ଯେମିତିକି ଉଠିଆ ଖାଇବା ନଥିଲା ମାଗଣା ଖାଇବା, ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ହେଲା
ମାଗଣା ଖାଇବା। नेक्स्ट 9 नंबर है उषुण धान गजा हेबा अर्थात असंभव संभव हेबा जेमती कि उषुण धान तो केबे गजा हुएनी उषुण धान चाउल होता है तो उषुण धान गजा होइबो ना दिव्य सिंह देव राजा होइबो एटा गोटे मजाकिया वाक्यटा तो उषुण धान गजा हेबा अर्थात है असंभव संभव हेबा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिबा ओर उंडीबा ओर उंडीबा माने हला सुजोग को अपेक्षा करबा मो उपरे दाव साधिबाकू से सब बेले खाली ओर उंडुची हेले किछि पाऊ नाही जेमिति धरनंदो आपन के क्षति पहुंचाबो चाहନ୍ତି तो से कोन करबो गोटे सुजोग को अपेक्षा करबो सेमते गोटे सुजोग बा परिस्थिति रे हेले सिना से आपन क्षति पहुंचे पारिबो नले से पहुंचे पारिबोनी तो ओर उंडीबा माने सुजोग को अपेक्षा करबा मन रखि तांतु ओर उंडीबा माने हला सुजोग को अपेक्षा करबा। नेक्स्ट 11 नंबर कपाल रे हाथ देवा कपाल रे हाथ देवा माने हला हताश हेबा जेमति कि विपद ऊपर विपद मु कौन करी कपाल रे हाथ दे बसी कपाल रे हाथ देवा माने हताश हेबा एमनी आपण भी देखिथिबे लाइव रे बेले बेले एमती सिचुएशन परिस्थिति आसे कि आप हताश हो जीवे जीवन कौन करी कौन करी कि जानी पारिबेनी तो ये सब परिस्थिति में ये रूढ़ीटा व्यवहार हुए कि कपाल रे हाथ देवा अर्थात हताश हेबा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिबा कपाल फाटिबा माने हला दुर्दशा ग्रस्त हेबा जेमति कि झीटी एई बयस को विधवा हला तार कपाल फाटिलानी तो आउ कोन निहाते जेमति धरनंद गोटे झील यंग युवावस्था अच्छी बाहर कि से बयस तार विधवा हो गला तो या दुर्दशाग्रस्त आ कौन खास कर आम भारतीय समाज रे निहाती कपाल फाटिबा माने हला दुर्दशाग्रस्त हेबा भगवान क्या भी भलिया परिस्थिति बा युवावस्था विधवा न करंतु एतिकी प्रार्थना। नेक्स्ट 13 नंबर देखिबा कलाकना बुलेइबा माने हला सर्वनाश करबा जेमिति कि काली राति रे चोर पसी राव बाबू घरे कलाकना बुले दीछि कलाकना बुले दिबा कोन एमिति कि साधारणतः बुढ़ीमा मैंने जो आग काल मटी घर थिला तो घर सफा करने गोटे कोनारे कौन गोबर घसुले तो कौन घर तो सफा होता ठीक से बोला से ताकू आम कंपेयर करवा कलाकना बुले मैंने है सर्वनाश करवा जमीक चोर घर को पशि सब चोरी करी नहीं जा। नेक्स्ट 14 नंबर देखा काठ हो माने है स्तंभीभूत होगा कि मु ता कथा शुणी काठ हो गली आ कहि कौन तो बेले बेले एमती सिचुएसन आसे एमती खबर आम शुणी था कि आम पूरा स्तंभीभूत हो जाऊ काठ हो जाऊ अर्थात कौन काठ हो अर्थ है स्तंभीभूत होगा। नेक्स्ट 15 नंबर आम देखा क्षीय काढ़ा माने है दोष देखाइबा बा आड़ देखाइबा क्षीय काढ़ा माने है दोष देखाइबा आ गए कौन आड़ देखा तो क्षीय काढ़ा माने सब कथा क्षीय काढ़ा आई बुढ़ी अभ्यास ताको डाकिले कथाटा आगेब नहीं क्षीय काढ़ा माने दोष देखा आड़ देखा जमी किसी लोग था सब जिनस कौन से दोष काढ़ी था सब जिन झगड़ा केमती आग को बढ़ से चिंता करते झगड़ा केमी कम्प्लीट हो शांत हो न देखिए केमी आग को बढ़ सेमती देखी था ये सब अर्थ कौन क्षीय काढ़ा रूढ़ी को व्यवहार होता है तो क्षीय काढ़ा मैंने कौन दोष देखा आड़ देखा। नेक्स्ट 16 नंबर चलू करवा माने आत्मसात करवा जमीक कि रास्ता काम जहाँ टंका आसीला मुखिया माने ताकू चलू करी देइछंती अर्थात कौन आत्मसात कर देइछंती आत्मसात करवा माने सब खाई पी उड़ेदबा गोटे काम गोटे पैसा आसी जमीक धरन तो रास्ता काम पैसा आसीला कि मुखिया मैंने कौन कर सब पैसा निज काम भितरिया खर्च कर देइछंती तो चलू करवा माने आत्मसात करवा निहाती मन रखि था एग्जाम आसिले याटा लिखिबे बा ऑप्शन चूज करेंगे चलू करवा माने अर्थ है आत्मसात करवा। नेक्स्ट 17 नंबर छेनारू चोपा छड़ेवा
ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ମାନେ ହେଲା ସବୁ କଥାରେ ଭୁଲ ବାଛିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ତ ଖାଲି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବୁ, କେଉଁ କାମଟା ଆଉ ଆଗେଇବ? ନିହାତି ଯେମିତିକି ଧରିମି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କିଛି ନା ଭୁଲ ବି ହେଇଥିବ, କିଛିଟା ଭଲ ବି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆଉ ଭଲକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଅନୁପାତରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ବାଲାନ୍ସ କରିକି ହିଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଆଗେଇଥାଉ, କାମକୁ ବଢ଼େଇଥାଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ତ ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବାଛିବା ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା କେବେ ରହିବ ନା କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କଟା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ କିଛି କଥାକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ଭୁଲ ବାଛିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବା ବା ଭୁଲ ବାଛିବା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ଦୋଷ କାଢ଼ିବା। ଯେମିତିକି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କି ସବୁ କଥାରେ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଯଦି କାହା ପାଖେ ଥିବ, ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ମାନେ ହେଲା ସବୁ କଥାରେ ଦୋଷ କାଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। 19 ନମ୍ବର, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା। ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ନୀତି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ପରି। ତ ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି ବି କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥାଏ ଯାହାକି ନିରୀହ ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ଠାସ୍କୁ ମାରିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ ହେଲା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ ହେଲା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଯେମିତି ଜାଣିଛ ଯଦି କହ, ଏମିତି ଠାସ୍କୁ ମାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଲେ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଠାସ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ପିଲା ଅଧିକ ଜାଣିବେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବେଲେ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନ କହି ଠାସ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମାନ କରି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ଟା ବି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଠାସ୍କୁ ମାରି ମାନେ ହେଲା ଅନୁମାନ କରି କିଛି କହିବାଟା। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ମାନେ ହେଲା ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା। ସେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଳେ। ଯେମିତି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା। ଯେମିତି ଜଣେ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ବରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଦିନରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିବା। ନିହାତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ, ତା ବାସ୍ନାଟା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ କିଏ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଇଏ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ମଣିଷ ବା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମଧୁବାବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବେ, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନିହାତି 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମଧୁବାବୁ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବେ ବା ଫଳ କାମ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଏହା ହେଲା କ'ଣ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିବା। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଗିଳିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିବା। ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଗିଳିବା ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିବା। ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଗିଳି ଦେବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି କ'ଣ ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଗିଳିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିଦେବେ। ଟିକେ
सॉरी 1 मिनिट। ନିହାତି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ କି କ'ଣ ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଗିଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁ ଗିଳିଦେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ତୋଳେଇବା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କାମ ନ କରିକି ସେ ପଇସା ସବୁ ନିଜ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଇଥିବେ। ତ ଏଭଳି ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କି ଦିଅଁ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଗିଳିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବା। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା। ଯେମିତିକି ଶାଶୁ ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ବୋହୂଟି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଦେଖିପାରିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା। ଯେମିତି ଶାଶୁଟି ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ବୋହୂଟି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯଦି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ତାହେଲେ ଶାଶୁଟି ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ବୋହୂଟି ସେ ଭଲ ନ ପାଇବାରେ କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଦେଖିପାରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା। ତାପରେ କ'ଣ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ତରତର ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ କାମ କର। ନିହାତି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ରୂଢ଼ିଟି ନିହାତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ଧୀର ପାଣି ହିଁ ପଥର କାଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନାଁ ପକେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଁ ପକେଇବା ମାନେ କ'ଣ ବଦନାମ କରିବା। ଆମେ ଆମର ନାଁ ପକେଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ନାଁ ପକେଇବା ମାନେ କ'ଣ ବଦନାମ କରିବା। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବେ ନିହାତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ନାଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ନାଁ ପକେଇବା ହେଲା ବଦନାମ କରିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ତା'ର ବିପରୀତ ନାଁ ରଖିବା। ନାଁ ରଖିବା ମାନେ ଟେକ ରଖିବା। ଯେମିତିକି ଧର୍ମା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ନାଁ ରଖି ଦେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ଏବଂ 1200 ବଢ଼େଇର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତ ଧର୍ମା କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ନାଁ ରଖି ଦେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଁ ରଖିବା ମାନେ କ'ଣ ଟେକ ରଖିବା। ନାଁ ମାନେ ହେଲା ନାଁ ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଟେକ ରଖିବା ବା ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନାକ ଟେକିବା। ନାକ ଟେକିବା ମାନେ ହେଲା ଘୃଣା କରିବା। ଯେମିତିକି ଯାହା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଖାଇନିଅ, ଯାହା ବଢ଼ାଯାଇଛି ଖାଇନିଅ, ଖାଲି ନାକ ଟେକୁଛ କାହିଁକି। ନିହାତି ନାକ ଟେକିବା ମାନେ ହେଲା ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥ। ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ବଢ଼ା ହେଇଛି ଖାଇଦିଅ, ନାକ ଟେକୁଛ କାହିଁ ଘୃଣା କରୁଛ, ଯାହା ମିଳିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଖାଇଦିଅ, ଏଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନାକ ଟେକିବା ମାନେ ହେଲା ଘୃଣା କରିବା। ତ ତିନିଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନାଁ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଦନାମ କରିବା, ନାଁ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ ରଖିବା, ନାକ ଟେକିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଘୃଣା କରିବା। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା। ବାପା ମରିଯିବାରୁ ପିଲା ପୋଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଥିରେ ଡୋରି ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ 31 ନମ୍ବର ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଆରମ୍ଭ ତ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲାଣି ଆଉ ଆଗେଇବା କ'ଣ।
ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଶୁଭ ସଂକେତ, ଯେମିତିକି ଆରମ୍ଭରୁ ତ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲାଣି ଆଉ ଆଗେଇବା କ'ଣ, ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ମାନେ ହେଲା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଆମର କଥାକଥିତ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ କି ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା। ନହେଲେ ଏମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଶୁଭ କେଉଁଟା ଅଶୁଭ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ହେଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂତ ଖାଇବ। ଭୂତ ଖାଇବା ମାନେ ଅକାରଣେ ନଷ୍ଟ ହେବା। ଭୂତ ଖାଇବା ମାନେ ଅକାରଣେ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଯେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଥିଲି ଏବେ ଭୂତ ଖାଉଛି। ଭୂତ ମାନେ ଭୂତ କିଏ ଦେଖିଛ କି? କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଭୂତ କିଏ? ତ ଭୂତ ଖାଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଅଜଣା ଲୋକ ସେଟା ଖାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅକାରଣେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଭୂତ ଖାଇବା ମାନେ ହେଲା ଅକାରଣେ ନଷ୍ଟ ହେବା। ନେକ୍ସଟ, ଭେଲା ବୁଡ଼ିବା। ଭେଲା ବୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଭେଲା ବୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଯେମିତିକି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଫାଇଲିନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭେଲା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଧାନ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏ ରୋଗଟା ହେଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଅମଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏକର ଯଦି 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚିକି 15-20 କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଫାଇଲିନ୍ ରୋଗରେ। ତ ଭେଲା ବୁଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଭେଲା ବୁଡ଼ିବା। ନିହାତି ଗାଁରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କି ମୋର ଆଜି କ'ଣ ଭେଲା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ତ ଭେଲା ବୁଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 34 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ମାନେ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଲୋକଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ନିହାତି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ମାନେ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା। ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିନ୍ଦା କରିବା। 35 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରିବା। ସେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇଦେବ। ସଜ ମାଛ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ମାଛଟି ପୁରା ସଫାକି ଧୁଆ ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ସଜ ମାଛ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମାଛରେ ଯଦି ଜଣେ ପୋକ ପକାଇଦେବ, ମନଟା କେମିତି ଲାଗିବ, ନିହାତି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ମାନେ ହେଲା ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକଟି ହେଲା ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଏହା କ'ଣ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା। ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର ହେଲା ହାଟ ହେବା। ହାଟ ହେବା ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ହେବା। ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ଥାଅ, କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହାଟ ହେଲାଣି। ହାଟ ହେବା ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ହେବା। ଯେମିତି କିଛି କିଛି କଥା ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 37 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସତର୍କ ହେବା। ସେ ସବୁବେଳେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିହାତି ଏ ରୂଢ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଭଳିଆ ରୂଢ଼ି କି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା। ଯେମିତି କୌଣସି କାମ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ବା ବାହାରୁଛୁ, ନିହାତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବା। ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ଧରିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 100-150 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଆମେ ଭାବିବା କଥା କି ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବି, ରାସ୍ତା କେମିତିକା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଚଷମା ଠିକ୍ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏହା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ହେବା। ନେକ୍ସଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହାତାହାତି ହେବା। ହାତାହାତି ହେବା ମାନେ ହେଲା ମରାମରି ହେବା। ଯେମିତିକି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ସେମାନେ ହାତାହାତି ହୋଇଗଲେ। ହାତାହାତି ମାନେ ନିହାତି ଶୁଭୁଛି ବି ସେଭଳିଆ ମରାମରି ହେବା। ତ ଏହା ସରିଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି।
बस एतिकी ही अच्छी तापर क्लासटी सरीज तुलनात्मक रूढ़ी जमी खुंडटा परी ठिया हेबा अर्थात निश्चल हो ठिया हेबा तोर जदि किसी दरकार नहीं जाऊनु खुंडटा परी ठिया होचु कहीं जमीक कौन से व्यक्ति को खुंड सहित तुलना एणु यह कौन यह तुलनात्मक रूढ़ी है जमी खुंडा परी ठिया हेबा यहाँ गोटे कौन व्यक्ति को खुंड सहित तुलना नेक्स्ट राक्षस परी दिशा राक्षस परी दिशा माने कौन शक्ति और आकार बड़ होते से लोकटी राक्षस परी दिशुची किसी लोग था जार भी शक्ति आकार से बड़ होता है कि मस्तिष्क से ठीक न था जहाँद्वारा कि कौन राक्षस सहित तुलना कराए से शरीर बड़ शक्ति भी अच्छी मात्र कौन मस्तिष्क ठीक ना जहाँद्वारा राक्षस सहित तुलना करा जाउछि तो राक्षस परी दिशा नेक्स्ट पत्थर परी पड़ी रहिबा अर्थात हलचल न होई पड़ी रहिबा ताको केही पचारू ना जमी पत्थर परी पड़ी रहिबा माने कौन पत्थर गोटे हली थाए ना कौन हली न थाए हलचल न होई पड़ी रहिबा ताको केही पचारू नाहांती से पत्थर परी खाली पड़ी रही किसी लोग एमती था कौन से काम धंदा न करी कौन घरे खाली चुपी बसी रही पत्थर परी पड़ी रही तो एथिरे कौन व्यक्ति विशेष को पत्थर सहित तुलना करायाउछि एणु कौन यह तुलनात्मक रूढ़ी है नेक्स्ट 4 नंबर देखिबा रक्त परी नाली हेबा अर्थात अत्यंत लाल रंग हेबा तरकारी झोलटा रक्त परी नाली दिशुची ता आखि रक्त परी नाली होइछि रक्त परी नाली हेबा माने कौन अत्यंत लाल रंग हेबा नेक्स्ट 5 नंबर देखिबा घटोत्कच चेहरा अर्थात अत्यंत सुस्थ सबल दीर्घकाय तार घटोत्कच चेहरा को देखिले किए न डर जमी घटोत्कच कहार घटोत्कच हेले भीमर पुओ गोटे बहुत बड़ योद्धा देखिए कौन अत्यंत सुस्थ सबल दीर्घकाय तो तांकर किसी लोग एमती भी था कौन देखा अत्यंत सुस्थ सबल दीर्घकाय देखिले पूरा डरी जाए एमती लोक भी था तो तांकर उद्देश्य यहीटा कौन ए रूढ़ीटी व्यवहार है कि घटोत्कच चेहरा निहाती जदि क्लासटी भल लगी चैनल निहाती भी लाइक करेंगे आउ क्लासटी केमती लगे कमेंट रे जनइबे आ कोई बोला बहुत क्लास भी आसीबो जोटा कि आपन को बिना कौन प्रकार फी बा कौन प्रकार पेमेंट आपन पाखे पहुँचो चैनल को एथिपई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलु ना निहाती चेष्टा करा बेटर क्लास केमती आपण को प्रोवाइड करा और सब सब्जेक्ट रे क्लास केमती अणाଯିब चेष्टा चलती तो आपण मैंने निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था ये नुआ नुआ भल भल क्लास शुणापी जहाँ भी आप पढ़ाला से केवल आप शुणा चेष्टा करूँ निहाती देखिए आप मन एग्जाम बेले भी निहाती मन माइंड को आसो ऑप्शन देखला मात्र ही माइंड को आसो तो जो जहाँद्वारा कि आप भल परफॉर्मेंस करें एग्जाम रे भी तो यहाँ सरीला रूढ़ी और प्रयोग जमीक रूढ़ी जो 3 प्रकार थिला कि क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी यहाँ सरीला तो आपण बार बार 2-3 थर वीडियो को देखी दिंतु निहाती मन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर भूलु ना जदि आप सांग मैंने अच्छा तो भी चैनल को निहाती भाव शेयर करूँ अधिक अधिक भल पाइबा देखा चेष्टा करूँ आम फ्यूचर निहाती आगामी ये बोले आहरी बेटर क्लास आने को आम चेष्टा करुँ धन्यवाद।